श्री गुरुदेवाय नमः। हे गुरु तुम्हें मंगलमय, कृपा बिनु मुक्ति नाही। ये सारा सृष्टिर तुम्हें आदि अंत, तुम बिनु शांति काहीं। हे गुरु तुम्हें मंगलमय, कृपा बिनु मुक्ति नाही। अज्ञान अंधारे तुम्हें ज्ञान ज्योति, अज्ञान अंधारे तुम्हें ज्ञान ज्योति। पतंगटे अटे मुई, से ज्ञान ज्योति रे लीन कर मोते, से ज्ञान ज्योति रे लीन कर मोते। कृपा करी भावग्राही, हे गुरु तुम्हें मंगलमय, कृपा बिनु मुक्ति नाही। गुरु कहले केवल परमात्मा गुरु, आउ संसार रे के गुरु नहीं। ये सब माया, केवल सद्गुरु गुरु परमात्मा। कारण गुरे गुणातीत, जे गुण मानकर अतीत अच्छी से किए, केवल से परम अभय अच्युत अक्षर अनंत परमात्मा। रूरे रूपातीत, जे समस्त रूप मानकर अतीत अच्छी। ये संसार रे जेते रूप देखुच, से मानक ठारू अतीत अच्छी। ता रूप ये संसार रे केही धरि परिबे ना, कि कहारी भी ना। सी रूप मानकर अतीत अच्छी, से ही रूप मान को देइछि, से रूप मान को रूपातीत करिछि। से निजे सी समस्त को रूपाधीन करिछि, से निजे रूपातीत। से रूपातीत करि नहीं, से निजे रूपातीत। से ही एठी से सृष्टि आरंभ रे अभय बेले मनु शतरूपा को कहिथिले, पुणी कृष्ण अर्जुन को कहिथिले द्वापर रे। आमे माने बुझी नवा दरकार जे कि गुरु आमको भी ज्ञान प्रदान करछन्ति। आमे खाली अर्जुन कृष्ण को धरिबा नहीं, किंबा परमात्मा मन को धरिबा नहीं। परमात्मा होचन्ति गुरु, आमे हेलु आत्मा शिष्य। आमे संसार रो मोह माया रु तरिबा पाई, ए त्रिगुण माया रु तरिबा पाई भगवान जो तांको जोग द्वारा जो त्रिगुण माया रचना करिसेंती, आ से त्रिगुण माया रे आमे जो बंदी हुई रहिछे, ता जोर तरिबा पाई केवल सेई भगवान बा गुरुदेव। गुरुदेव जो त्रिगुण माया, तांको जोग माया द्वारा जो त्रिगुण माया संसार रे आच्छादित करछन्ती, जहा देरे कि आमे माने सब बंदी ही रहिछु। आमे माने ये माया रु मुकलिया पाई बा मुक्ति पाइया पाई हेले आमको गुरुदेव जो ज्ञान प्रदान करुछन्ती, गीता माध्यम रे जो ज्ञान प्रदान करुछन्ती, से ज्ञान को आश्रय कले आमे ही तरी पारिबा। क्या संसार हेउची माया। इठी आगु कहबी, एठी श्लोकटा श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय ए श्लोक कहउछन गुरुदेव शिष्य को। जावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। गुरुदेव कहउछन शिष्य को, हे शिष्य बा हे पार्थ, जलाशय रे जो परी जल सबुआड़े, जल जो थे पूर्ण हो रहे ताको जलाश्रय कहुए, बा जल जो आश्रय नहीं रही थे ताको जलाश्रय कहुए। जलाश्रय रे जल सबुआड़े देखिए एक स्तर रही थे, से क्योंटि उच्चारे रही न था कि क्योंटि खालुआ है कि भी रही न था। जमी आम माटी
ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସେପରିକା ନଥାଏ, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ଥାଏ। ସେହିପରି ବେଦରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ବେଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେହି ଦେହରେ ସବୁଆଡ଼େ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁପରି ଜଳାଶୟରେ ଜଳ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଦେହରେ ଦେହି ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ସଂସାର ମୋହମାୟା ତରିବା ପାଇଁ ବା ଗୁରୁଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାର ମାୟାରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ମାୟାର ସଂସାର। ଏଠାରେ ମାୟା ହେଉଛି ଜଳ, ଏ ସଂସାର ହେଲା ନଦୀ। ଏ ସଂସାର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପର ବା ଆମେ ଚଳୁଛେ ଏ ସଂସାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ। ଆ ଦେହରେ ମାୟା ହେଉଛି ଜଳ। ଏ ଜଳ ଭିତରେ ମଗର ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜଳ ଧିଅରେ ନୌକା ହେଉଛି ଗୀତା, ନାଉରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଦିଶକ୍ତି ଗୀତା ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ନୌକା, ଅନାଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ନାଉରିଆ। ଆମେ ଯଦି ଗୀତାର ନାଭରେ ବା ଗୀତାର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା, ଗୀତାର ନୌକାରେ ବସିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନାଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ସଂସାରରୁ ପାରି କରି ନେବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀ, ମାୟା ରୂପକ ଜଳ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଇଚ୍ଛା ଦୋଷ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର। ଏଇମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଜଳ ଭିତରେ ଟାଣିକି ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବୁ ଆଉ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ। ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହିନାହିଁ, ତାହେଲେ ନା ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ନା ଅଭିଳାଷ କିଛି ଅଛି, ନା ମନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ନା ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ଅଛି, ନା ଦୋଷ କିଛି ଅଛି, ନା ଅହଂକାର କିଛି ଅଛି, ନା କାମ ଅଛି, ନା କ୍ରୋଧ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଦୋଷ କାମ କ୍ରୋଧ ମନ ଲୋଭ ମୋହ ଏସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ନଦୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ମାୟାର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ, ଏ ସଂସାର ନଦୀ ହେଲେ ମାୟା ହେଉଛି ଜଳର ସ୍ରୋତ। ଆ ଦେହରେ ଇଚ୍ଛା ଦୋଷ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମନ ମାନ ଅଭିମାନ ଏସବୁ ଅହଂକାର ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଗର ମାଛ ବା କୁମ୍ଭୀର। ଆଙ୍କୁ ଆମେ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ନୌକା ଉପରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠାରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତାରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନର ନୌକାରେ ବସିବା, ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ନାଉରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ସିଏ ଆମକୁ ପାରି କରି ନେବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକାରେ ବସିବା, ଆମକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକାରେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ସଂସାରର ନଦୀ ମାୟାର ଜଳସ୍ରୋତ ବା ଏ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଦୋଷ କାମନା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାନ ଅଭିମାନ ଏଇସବୁ ଯାହା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଏମାନେ ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନର ନୌକାରେ ଆମେ ବସିଲେ
ଏମାନେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ନୌକାର ଜ୍ଞାନର ନୌକାରେ ନାଉରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନୌକା ହେଲେ ନାଉରିଆ ହେଲେ ଅନାଦି ପରବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଯଦି ସେଥିରେ ବସିବା, ସେଥିରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀ ମାୟା ସ୍ରୋତ ବା ଯେତେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବା। କେମିତି ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଯଦି ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ନ ବସିବା ଆମେ ପାରି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାରି ହେବା। ଯଦି ନ ବସିବା ଆମେ ଏମିତି ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଏ ମାୟାର ସ୍ରୋତରେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଦୋଷ, ଅଭିଳାଷ, ଆକାଂକ୍ଷା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାନ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର, ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଟାଣି ଖାଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବେ, ଆଉ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକାରେ ବସିଯିବା, ଗୀତାରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନୌକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଯିଏ ସେ ଜ୍ଞାନ ନୌକାରେ ବସିବ, ପରମାତ୍ମା ନାଉରିଆ ହୋଇ ତାକୁ ପାରି କରି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ନା ତାକୁ ଏ ସଂସାର ନଦୀରେ ସେ ରହିବ, ନା ତାକୁ ସାରରେ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ମାୟାର ସ୍ରୋତ, ମାୟାର ଜଳ ସ୍ରୋତ, ନା ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଉବୁଟୁବୁ କରିବ, ନା ସେ ମାୟାର ଜଳସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା, ଦୋଷ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭିମାନ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମନ, ମାନ, ଅହଙ୍କାର, ଏମାନେ ତାକୁ କବଳିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହି ସଂସାରବାସୀ ହୁଅ ଗୀତା ଦାସୀ, କଟି ଯାଉ ମାୟା ରସି। ଗୀତା ଦାସ ଗୀତେ ଲେଖି, ହେ ସଂସାରବାସୀ ହୁଅ ଗୀତା ଦାସୀ, କଟିଯିବ ମାୟା ରସି। ଗୀତା ଦାସୀ ହେଇଯାଅ। ଗୀତା ମାତା ହେଲେ ଅନାଦି ପରବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ପିତା। ମନ ଜାଣେ ପାପ, ମା ଜାଣେ ବାପ। ଗୀତା ହେଉଛି ମା। ଆମେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଗୀତା ହେଲେ ମା, ଅନାଦି ପରବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ବାପା। ଆମେ ଗୀତା ମାତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ହିଁ ଅନାଦି ପରବ୍ରହ୍ମ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ।